दुनियादारी है। असी किसी इत्थे गरीब ने भी आना, इत्थे अमीर ने भी आना, पर किसी गरीब दे नाल अज तुसीं साडे नाल कीता, असीं नहीं बोलांगे, तुसीं कल नूं किसी होर नाल धक्का करोगे, किसी होर दे पैसे खाओगे। ये गल कैमरे की फुटेज कटा के देख सकते हो, अंदर कुड़ी दे एक इंजेक्शन लगा, आ इन्नियां मेडिसिन इन्हां ने पाईयां ही लाईयां, आ 40 मिनट च तुसीं दस सकदे हो इन्नियां मेडिसिन यूज कर सकदा बंदा, और सारियां मेडिसिन दा बिल पाया। चलो वो ते असी वो भी नहीं कहते, पर अपनी गलती तो मनो, गलती मान लो, गल खत्म। मैं इन्हां कोल बैठ के गल करना आया, पर इन्हां दा एक वर्कर आ उपर अकाउंट च बैठा नहीं, पहला काफी समय तो थानू भी कितना टाइम इत्थे खड़िया नूं हो गया, आपस च बैंस दियां नूं, असीं भी इत्थे खड़े सी, असीं कर भी रहे सी, सारा दिखाया बैंस उन्हां दी। ओहदे दौरान ओह तुहाडे नाल जदों उन्हां नूं पता लगा मीडिया आ गया, फिर ओह चले क्यों गए जे ओह चोर नहीं सी? ओही गल है, जेड़ा चोर असीं इत्थे खड़े ना हुण भी, उन्हां दे दिल च चोर, उन्हां ने जेड़ा इत्थे दा एमडी है ना, उन्हें ये चीज अकाउंट्स मैनेजर नूं सेटिंग कीती हुई है, जे कोई रौला पैंदा पैसे दे ते गल नूं सॉर्ट आउट कर दे। मैं ओहदे ऑफिस च गया वा, ओहदे ऑफिस च गया, ओह मैनूं अगों जाके ये गल कह रहा भी तुसीं पैसे ले लो ते गल। नाम पता एमडी दा नाम? एमडी दा नाम नहीं मैनूं पता, किसी ना किसी ने देखो एक वर्कर आ, मेरे को वर्कर काम करदा, मैं उन्हें अपनी जेब चों पैसे नहीं देने। नहीं, जिवें तुसीं कह रहे सी उन्हां नूं कि असीं उन्हां ते कार्रवाई करवाउणी, जेड़ा सानूं आके कह के गया कि पैसे दी सैटिंग कर लो, तुसीं अंदर आके बैठ के गल कर। पर ये स्टेटमेंट तो डॉक्टर आप भी कह रहे ने भी असीं अंदर बैठ के भी गल कर सकदे सीगे। एक मिनट, मैं उन्हां नूं यही गल कही, वो कहंदे भी पैसे मैनूं ये गल आ किसी ने, एक मिनट देखो, किसी ना किसी ने उन्होंने अथॉरिटी दी भी जे रौला पैंदा कोई तो पैसे दे के गल खत्म करो, क्योंकि बिना किसी दी मैडम तुसी अपनी जेब चों पैसे तो नहीं दे सकते। जे तुसी 40,000 दा बिल बनया, तुसी 40,000 एक वर्कर अपनी जेब चों तो नहीं दे दूगा। तुसी मैनेजर नूं पुछिया सी भी ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी नहीं आ रहा, क्योंकि हुण ਤਾਂ डॉक्टर जो तुसी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਕਾਊਂਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਕਾਊਂਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੇਨ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਫ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸੇਫ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਾ, ਰੱਬ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛਿੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੀਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ, ਜੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜੀ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਇਆ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, मैं सिर्फ इसे कारण इत्थे आया सी। मेरा नाम दिनेश है, मेरा नाम दिनेश है। मैं आया वा आके, मैं इत्थे धर्मसर बैठे आ, मैं उतो ओपीडी तो पूछया, वो कहते धर्मसर को जाओ। मैं उन्हें पूछा भी मेरे अकाउंट का कोई चक्कर आ, वो कहते तुम अकाउंट ब्लॉक उपर चलो। ठीक है, ठीक है, असं अकाउंट ब्लॉक उपर चले गए हैं, ठीक है, असं अकाउंट ब्लॉक उपर गए। वो बंदे नाल गल हुई, वो कहंदा चलो जो होना हो गया, साडे सिस्टम को गलती हो गई, सिस्टम च एरर आ, उन्हें चक लिया ते तुसीं पैसे दसो किन्ने लैणे, असीं तुहाडे पैसे दे दिंदे आ ते तुसीं इह गल नूं सूट आउट इत्थे कर दिओ। हुण भी मैनूं डॉक्टर साहब जिहड़े आए सी, जिहड़े तुसीं शायद इहदे विच आए जी, वो मैनूं कहंदे अंदर आओ, अंदर बैठ के गल करने। एक ने पहला सानूं एक साडे दबाव पाउण दी कोशिश कीती भी अंदर पैसे लैके गल कर लो, हुण दूजे आणगे, दूजे भी कहणगे अंदर पैसे लैके गल कर लो। इहदा मतलब पैसे नहीं चाहिए मैनूं पैसा नहीं चाहिए मैडम, मैनूं इह चाहिदा अज मेरे नाल होया, कल नूं किसे नाल ना हो। अपनी गलती मान लैन, गल खत्म। वो गलती तो मनते ही नहीं अपनी, वो कहते पैसे लो, गलती नहीं मननी, पैसे लो। मतलब पैसे 2 नंबर के कमाए आ तां ही तो दे रहे ने, कहते गलती नहीं मननी, पैसे दो, गल खत्म। प्रोफेशनल चार्जेस 100 रुपीस पाए इन्होंने, 12 डॉक्टर आए, इन्होंने कुछ अगर कोई डॉक्टर आया नहीं पैसे का नहीं, पैसे मैं इन्होंने कहा तुसीं पैसे बिलिंग नूं लेके ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਡਮ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਉਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 40 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ 450 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ।
ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ 40 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ 40 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 40 ਮਿੰਟ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, 40 ਮਿੰਟ 10:50 ਤੇ ਆਇਆ, 11:40 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2800 ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, 27000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ, 29,000 ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ 1250 ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ 29,000 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ 2000 ਮੈਂ ਮਕਸੂਦਾ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ NRI, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੁਰਾਕਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ 24,000 ਰੁਪਏ 27,000, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਸਾਈਡ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗੇ, 2 ਗਾੜੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਆੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਵੀਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਡੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਪਰ 2 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। 2 ਮਿੰਟ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੀ? ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੰਨੋ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋ ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਨਾ? ਹਾਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਮੱਛਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੱਛਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ। ਆ ਮੰਨ ਰਹੇ ਮੱਛਰ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੇ ਗੁੱਸੇ, ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ। ਸਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿਓ। ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਏ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਸਰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਮੈਮ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐਮਡੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਕਹਿਣ ਮਤ, ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਬਸ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਈ। ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਐਮਡੀ ਕੋ ਰਿਟਰਨ ਚੈੱਕ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚਾਰजेस 100 ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਆ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਫੁਟੇਜ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਚੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਵੀ ਗਈ, ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਐਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਤੇ ਅੱਜ 16-17 ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, 27,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆ। ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, 29,000 ਰੁਪਏ ਕੱਟਿਆ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲਏ, ਉਤੋਂ ਕੱਟੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ।
ਕਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਆਇਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲੀ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਪਵੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਪੈਸੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਘਟਾਈ ਆ ਦੇਖੋ 23 ਮੈਡੀਸਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 40 ਮਿੰਟ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੈਡਮ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਡਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਡਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਫੁਟੇਜ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕੀ ਡਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਐਸਜੀਐਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਸ ਦਿੱਕਤ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਯਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਸੀ ਮੇਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਘਟੇ ਸੀ ਸੈੱਲ ਘਟੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਐਸਜੀਐਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਟੇਲ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਸੈਲਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਪੈਸੇ ਬਣਾਈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੈਸੇ ਲਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ 40 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ 40 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੀਸ ਤੁਹਾਡੀ 6000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣੀ ਆ ਦੇਖੋ ਪੇ ਕੀਤੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਪਲ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਚ ਲੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਦੇਖੋ 6000 ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੰਗਿਆ ਰਿਟਰਨ ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਦੇਵੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਊਟ ਆਊਟ ਗੱਲ ਕਰ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਐਮਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਐਮਡੀ ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਬਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਸੈੱਲ ਘਟੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਸਜੀਐਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਲੈ ਜਾਓ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਐਸਜੀਐਲ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਆਈਸੀਯੂ ਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਦੋ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ 40 ਮਿੰਟ ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੈਮਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਰੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਬਲੇਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਤੌਰ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਿਤ ਚੋਪੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਹੈਡ ਨੈਕ ਸਰਜਨ ਹੈਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਆਈ ਪਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਦੇ 5ਵੇਂ-6ਵੇਂ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਗ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੌਹਾਰਦਪੂਰਨ এনवायरमेंट ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਪਰਿਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਆਪਾਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਕੌਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੌਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੇਨ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ECHS ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ 80, 90, 100 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਵਾਪਸ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈਗੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ, ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੇਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਰੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੜਬੜ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੋਕਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਨਸਰੇਬਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਦਾਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਮ ਮਸਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੱਲ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਾਈ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ, ਕੋਰਟਸ ਆਫ ਲਾਅ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬਾਈ ਮੀਡੀਆ, ਲੈਟ ਅਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਮਨੀ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਜੇ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੇਨ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੱਲ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਹਾਰਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਪਾਇਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੱਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਪਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਫੈਕਲਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਟੈਂਡ ਟੂ ਅਸਿਊਮ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਟੂ ਦ ਮੀਡੀਆ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਜੇ
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਉਪਦਰਵ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ 1-2 ਲੋਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ। 50 ਲੋਕੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਅਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਖੰਡਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਲੈਕ ਆਫ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਇਸ਼ੂ। ਦ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਐਸਕੇਲੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੇਗੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਆਏਗੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉੱਚੀ ਚੀਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਟੈਲ 20 ਪੀਪਲ ਟੂ ਕੀਪ ਕੁਆਇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਵਿਨਮਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਲੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਈ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰਜ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰਜ ਨੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਂਗੂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਪੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਟਸ ਐਸ ਸਿੰਪਲ ਐਸ ਦੈਟ। ਪਰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਆਏ, 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਚਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋਗੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰੀ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਿੰਗ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਦੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਯਾਰ ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ 27,800 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਐਸੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਹਾਫ ਹੀ ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੀਦਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ ਰਸੀਦਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਪਦਰਵ ਪਾ ਦਈਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਈਏ। ਰਸੀਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇयर ਵਾਸ ਨੋ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ, ਬੇਟਾ 500 ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲਈ ਉਪਦਰਵ ਨਾ ਕਰਨ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਟੇਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਲਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਜਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਟੇਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ
ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਲਟ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਜਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਟੇਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਕਿਤੇ ਕਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਓ ਕਰ ਲਓ ਲੋ ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੁੱਖ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਬੈਠੋ ਨਾ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਲੌਕ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ BMW ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਪੁੱਛਣ ਕਰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ ਛੱਡੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਿਓ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। 2 ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡੈਥ ਸਮਰੀ ਘਟਾ ਲਾਂ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਘਟਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 29 ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਸਮਰੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ 29 ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਅੰਦਰ ਆਈਸੀਯੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਓ ਮੈਡਮ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਟੋਸਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜਿਸ ਬਾਈ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਆ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਐਮਡੀ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਐਮਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਾਨਣ ਲੱਗਦਾ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਟੇਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਵੱਧਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਿਜਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।